الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أتت بدرب لا تونه ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسر من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور ترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صناعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسوس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرسل في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة عبد عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها
ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه سبحان الذي لا إله إلا هو الفاتح لرسول محمد رسول محمد عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته وكل معلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى مؤلف هذا الكتاب للسيد حسن بن أحمد بن محمد بن سليمان وللشيخ الحفيظ بن إبراهيم بن سمير وللإمام عبد الله بن الحداد ولجميع مشايخنا أينما كانوا وإلى أبي بن حسن بهر وإلى أمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويولد درجاتهم في الجنة وينفعنا بما أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى بسلاف الصالح بنية القبول وتمام كل أصول ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Bab yang selanjutnya babu zakatil fitri, zakat fitrah. Karena habis zakat fitrah ini baru karena siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat. Itu akan kita bahas insyaallah minggu yang akan datang. Siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Dinamakan zakat fitrah li'annaha tajibu indal fitrin nas, karena diwajibkan ketika manusia itu berhari raya atau fitrah min shaumi Ramadan, dari puasa Ramadan. Ya, dinamakan fitrah bimakna khilqah, yaitu penciptaan. Dan nama lain zakat fitrah zakat badan. Zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath. Zakat fitrah itu mensucikan bagi orang yang puasa dari segala yang jelek. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan itu menjadi makanan buat fakir miskin. Jadi ada sebagian ulama dari hadis ini mengambil kesimpulan zakat fitrah itu hanya khusus buat fakir miskin. Termasuk sebagian ulama. Kalau guru-guru kita sebagian masih mengatakan boleh ini untuk misalnya fisabilillah, ada yang mengatakan boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan ini hadis ini mengkhususkan kalau zakat fitrah hanya untuk fakir miskin. Kalau zakat yang biasa baru untuk 8 golongan. Ya, walaupun khilaf ulama, tapi disebutkan untuk makanan fakir dan miskin. Hukum mengeluarkan zakat fitrah itu wajib secara ijma' ulama. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib atau sunnah muakkad. Tidak. Semua ulama sepakat kalau zakat fitrah itu hukumnya wajib. Kapan mengeluarkan zakat fitrah itu ulama membagi ada 5 waktu. Pertama, waktu wajib. Kapan sih orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Pertama, bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Nah, ini catatannya. Orang itu ketemu di bulan Ramadan dan ketemu di bulan Syawal. Artinya kalau anak itu lahir 5 menit menjelang azan maghrib terakhir bulan Ramadan, lahir. Lawasinya lahir, azan orang, Allahu Akbar, Ramadan selesai, masuk hari raya, maka anak kecil ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini menemui sedikit waktu di bulan Ramadan dan bertemu di 1 Syawal, ini wajib. Tapi apabila orang itu meninggal sore puasa terakhir, meninggal, maka orang itu kada wajib zakat fitrah. Kalau sudah mengeluarkan tidak masalah, hitung sedekah. Pahala zakat sedekah dapat dia. Yang kedua, waktu fadilah. Ini waktu ini afdol. Ini yang kita cari. Kapan?
yaumul id ba'da tulu'il fajri, hari rayanya, tetapi setelah terbit matahari dan sebelum sholat id, sebelum sholat hari raya. Nah ini tapi susah kalau pina repot, kalau pina siapa yang menerimanya. Tapi kalau memang yang menerimanya tetangga, misalnya orang belakang rumah, samping rumah, atau keluarga terdekat yang datang ketika hari raya, atau inya bermalam di rumah, itu lebih afdol. Oh misalnya ada keluarga datang ke rumah malam hari raya, bermalam di rumah, keluarganya tidak apa-apa, sepupu kah, merina kah, yang bukan dalam tanggungan kita, datang bermalam di rumah, maka paling afdolnya itu, paling bagusnya memberikan zakat fitrah itu habis sholat subuh, atau orang habis azan, intinya azan terbit matahari, bagus habis subuh langsung berikan. Itu sepaling afdolnya waktu memberikan zakat fitrah. Waktu boleh bang, boleh sah aja min awali Ramadan, dari awal Ramadan boleh dah zakat fitrah itu. Waktu makruh, nah makruh tapi tetap wajib, habis sembahyang id baru memberikan zakat fitrah, hukumnya makruh. Ada lagi waktu haram, melambatkan memberikan zakat fitrah itu setelah sholat id, setelah hari rayanya, malah habis hari raya dah, hari raya kedua jarang, tapi kan sudah habis. Iya, hari raya hari Senin, Selasanya munjuk bareng bari, itu hukumnya haram, tapi tetap wajib, berdosa ini karena melambat-lambatkan. Kecuali ada uzur, maka bolehnya berlambat, seperti kaan lam yahdur maluhu, hartanya kedada, cuma sebenarnya duitnya ada, lagi di perjalanan kah, atau ATM kah, gangguan anak mengambil duit pas malam itu habis duit, atau ada pas macam-macam, memang tanpa kekuasaan, tanpa kita bisa atur, duit itu tiba-tiba tidak ada aja malam, maka boleh dia tunda. Atau dia tidak temukan mustahik, siapa yang berhak menerimanya kadada, sugih berataan misalnya. Nah, oh ada yang berhak menerima cuma datangnya besok, lusa, maka menunggu datangnya orang itu boleh. Kepada siapa diwajibkan zakat fitrah? Diwajibkan ala kulli muslimin, setiap orang Islam yang dia memiliki makanan pada hari raya dan malamnya. Jadi patokannya gitu, aku ini miskin benar jar, rumah kada bisi, kendaraan kada bisi, hutang di mana-mana, tapi adalah duit, ada Jepang lagi makan malam dan siang hari rayanya, maka kalau masih ada kelebihannya keluarkan zakatnya tuh. Tapi kalau untuk keluarganya jadinya kada bisa, pas-pasan, maka akan dibahas nanti itu. Mau dewasa, anak-anak semua, bayi ke sama, tetap wajib. Setiap pokoknya kalau dia Islam wajib zakat. Kalau nya masih kecil, orang tuanya yang nanggung. Kalau inya belum bisa berniat, orang tua hanya yang meniatkan. Pokoknya zakat fitrah hukumnya wajib untuk orang Islam, titik. Gitu. Tapi syaratnya apa tadi? Ini cukup untuk makanan dia sehari semalam. Kalau ada lebihan keluarkan. Kalau nya untuk makan aja ndak ada, maka tidak Tapi kalau kita lihat secara realitas, kita lihat secara keadaan di masyarakat, kayaknya hampir ndak ada orang itu ndak sanggup keluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena kalau hari raya orang banyak mengantar zakat. Orang itu misalnya di bawah garis kemiskinan, orang itu miskin lah dikatakan, hidup pun ngalih. Cuma kalau malam hari raya
Ada aja tuh yang mengantari beras berkarung-karung, mengantari duit. Artinya dalam keadaan seperti itu wajib itu zakat. Oh malam ngalih jar kayak apa? Besok, makan afdalnya besok sebelum sholat id. Nah. Pokoknya orang dalam rumahnya cukup dulu gitu. Tapi insya Allah cukup beraja bang, insya Allah. Kayak apa ukurannya? So'un an kulli sasin, satu sok setiap orang, yaitu 4 mud dengan mudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mud itu ya ini agak bukan muk. Kalau muk gitu kan kalau kita bahari kaleng susu itu lah 1 muk. Nggak, ini 1 mud. 1 mud itu 1 genggam telapak tangan Nabi 2. Ukurannya dikatakan kurang lebih 2,7,5 kilogram beras. Bukan 2,5, tapi dikatakan di sini 2,7,5. Jadi hampir 3 kilo. Jadi kalau mau 3 kilo Kenapa? Karena setahun sekali juga 3 kilo, lebih sedikit enggak apa-apa. Kalau mau 5 kilo per orang bagus saja. Kan ada beras yang sudah betenteng tuh 5 kilo, kan paling kecil 5 kilo. Kalau daripada aja kita bersedekah namanya juga bulan Ramadan ya, sesekali setahun bersedekah 2 kilo, lebihkannya 1 anak 5 kilo bagus juga ya. Atau 3 kilo. Jadi kalau bisa jangan kurang dari 3 kilo kalau bisa. Tapi kalau memang pet-petan duitnya emang seadanya aja 2,5 kilo pun ada yang mengatakan boleh ya. Ulama-ulama kita bahari di Indonesia rata-rata memadahkan 2,5 gram 2,5 kilo ya, karena bahari itu memang ngalih, apalagi di era Orde Baru itu kan orang pun ngalih bisi beras. Jadi ya bijak sekali pemerintah mengatakan 2,5 kilogram pada waktu itu kan itu. Pada waktu ini kan berubah sudah. Sengalih-ngalihnya orang hari ini bisa aja makan di mall. Hari ini itu jarang ada orang kelaparan. Kalau bahari masih bisa kelaparan. Setiap orang yang wajib dia nafkahi, maka dia wajib juga mengeluarkan fitrahnya. Setiap orang yang dia tanggung nafkah hidupnya, maka dia yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Dari kaidah ini maka dikatakan oleh para ulama, setiap orang yang wajib nafkahnya selain dirinya dia tanggung, maka wajib fitrahnya dikecualikan. Misalnya zaujatul ab. Zaujatul ab ini istri abah, mama tiri. Maka fayalzimu nafqatuha wala yalzimu fitratuha. Dia wajib memberikan nafkahnya juga. Kalau memang abah mamanya ikut dengan dia, cuma zakat fitrahnya kada wajib. Itu pengecualian mama tiri. Tapi kalau ada purunnya pang juga, ya keluarkan hai juga beri kan gitu. Tapi kalau bicara hukum mama tiri kada berhak ditanggung zakat fitrahnya. Tapi kalau yang mau nanggung udah masalah. Dan istri yang kafir kada juga. Wal qarib, kerabat dekat. Sepupu tapi umpat di rumah kita, maka kada wajib kita memberikan zakat fitrahnya. Cuma kalau memang ikut dengan kita ya kasih makan. Tapi kalau mau ngasih zakat fitrah tidak apa-apa, tapi hukumnya tidak wajib. Istri kafir, nah istri kafir ini ada. Kalau orang Islam bininya kafir, tidak ada bang, karena ulama kita melarang nikah beda agama. Itu kesimpulan hukum, walaupun perdebatannya ada
apakah boleh atau kada? Sebagian ulama usul mengatakan boleh aja kita nikah dengan orang Nasrani, laki-laki tapi Islam, bininya boleh. Tapi inti kesimpulannya, oh enggak boleh. Kenapa? Karena banyak mudaratnya. Intinya kesimpulan hukumnya ulama kita mengatakan, sebagian besar mengatakan kada boleh nikah beda agama. Di Indonesia pun nikah beda agama kada boleh. Tetapi ada kan istri kafir tapi sambat wa zaujatul kufar. Bisa. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya kafir. Ini keras tuh. Kalau selain mazhab Imam Ahmad, orang itu kada sembahyang, kulir malas, itu hukumnya dosa besar dan inya dikatakan munafik. Inya memang kada kafir, tetapi potensi inya mati kafir ada. Mati kada baik. Kenapa? Karena inya kulir bang, mbayangku kada pernah mau sembahyang. Potensi inya suul khotimah ada, potensinya besar. Tetapi apakah inya kafir? Kada. Inya berdosa besar, orang kada sembahyang. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, orang nang kada sembahyang, kada melakukan kewajiban, hukumnya kafir. Berarti kalau kita katakan orang perempuan yang kafir kada wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, maka kalau menurut mazhab Imam Ahmad, orang nang bininya kada penyembahyang maka kada wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini sembahyang ini diperhatikan baik-baiklah, karena mazhab yang keras mengatakan meninggalkan dengan sengaja hukumnya kafir. Walaupun sebagian besar ulama mayoritas kada kafir tapi inya dosa besar, tetapi potensi mati suul khotimahnya ada. Karena kata Imam Haddad, sepaling banyaknya menyebabkan orang itu wafat suul khotimah adalah dengan meninggalkan sholat. Ya. Mimma yuri susul khotimah tarkus sholah. Ya, termasuk sesuatu yang bisa menyebabkan mati su'ul khotimah itu adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Sesibuk-sibuknya sembah gawi ya itu nah. Kalau sibuk-sibuknya gawi, sembahyang itu modal utama. Kapan berniat? Ketika memberikan zakat. Wajib berniat di saat memberikan zakat itu untuk membedakan mana sedekah biasa, mana zakat. Jadi hukumnya wajib berniat. Kayak apa cara berniatnya? Dalam hati ada zakatu mali, dalam hati ini zakat hartaku. Kalau itu zakat harta. Ya. Atau ini kefarduan, fardu sodakoh hartaku. Tapi paling nyaman dalam hati ini zakat hartaku. Adanya. Ketika mengeluarkan niat, atau aku niat mengeluarkan zakat harta karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala, itu dalam hati. Kapan waktunya? Ketika memberikan itu zakat kepada orang yang berhak, yang fakir atau ketika wakil. Anak disuruh, anak SD kelas 4, kelas 5, nak diantarakan pang zakat abah ke sana, anak disuruh. Apabila waktunya, maka niatnya kalau itu wakil, kalau ketika menyerahkan kepada wakil, nanak beri zakat ke sana, beri orang situ zakat, maka ketika memberi itu niat, nah itu situ aku mengeluarkan zakat hartaku fardu karena Allah Ta'ala. Itu. Atau si wakil yang meniatkan, bolehkah? Boleh. Oh ternyata suaminya begawi di laut, kada kawa bulik ketika malam hari raya. Rupanya bukan hanya zakat fitrah, zakat hartanya pun ada. Lalu jar lakinya diajar, ya teleponnya keluarkan zakat kita, ku hitung-hitung zakatnya 10 juta bang jar. Nah zakat fitrahnya keluarkan juga. Si istri yang meniati, bolehkah? Boleh. Au yufawwidun niyata ilal wakil, atau dia serahkan niatnya kepada wakil. Istri dalam hati, ulun mengeluarkan zakat fitrah ini
atas nama suami ulun dalam hati. Fardu karena Allah Ta'ala. Boleh atur aja, yang penting ada kalimat mengeluarkan zakat fitrah untuk suami, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, itu kan niat, itu kan tiga intinya: menyengaja, menentukan, dan fardu atau sunnah. Kalau dalam bahasa fikihnya qasad, ta'arud, ta'yin. Tiga ini. Dalam niat tuh tiga yang sama zakat Bang, boleh juga gitu. Atau kalau di sini lebih enak lagi, ini zakat hartaku sudah, atau dalam hati ini zakat suamiku, udah boleh. Tapi kan kita kada biasa nih gitu. Kita biasanya aku mengeluarkan zakat nih karena Allah Ta'ala. Tidak apa-apa juga. Dalam hati aku mengeluarkan zakat suamiku karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah, ada pardunya gitu. Fardu karena Allah Ta'ala. Boleh. Nah, bisa gitu kan, orang laki di laut atau di tambang kada bulik, atau lagi di mana gitu, akhirnya anu pang dek keluarkan deh, menelpon boleh. Nah, kalau zakat fitrah misalnya nih, zakat fitrah ini bebungkus, bolehkah kita kada japai berasnya? Karena biasanya orang tua kita selalu mengatakan ketika berniat berasnya dipegang. Ini kalau kita buka semuanya, kasihan yang menerima. Rupanya menerima 100 kilo berbuka, semuanya buruk, beras orang bubuk. Maka boleh aja. Yang penting harta itu terpisah dah. Kalau ini berjualan, pisah dengan tumpukan jualan. Ketika inya beras belian, ya jangan langsung yang warungnya antarakan ke situ langsung lah, ada boleh dikobat dulu, minimal kita japai dulu bungkusannya gitu nah, minimal. Kada wajib pang menjapai berasnya, apalagi kalau berbungkus, kasihan. Lebih bagus kalau kita lihat lah, memang lebih bagus dan gitu Bang. Kalau dibuka kan lebih hati, lebih nyaman belajar, lebih plong hati. Tapi sebenarnya kalau orang berbungkus itu lebih aman berasnya. Apalagi kita tahu kalau hari raya pasti bertumpuk di situ orang bari. Ya. Hendak menjual laginya kada bisa karena pembukaan sudah mau turun harganya, maka boleh aja. Makanya dikatakan boleh aja juga mendahulukan zakat sebelum memberikan kepada orang fakir atau wakil, dengan syarat setelah dipisah. Tamyizu mal zakah an ghairihi, dipisah dulu. Lewat transfer Bang, zakat bisa aja juga, apalagi itu benominal kan. Kapan niatnya? Ketika biji transfer oke, niat di situ. Ya, kan adalah oke-nya kalau. Ya, ketika lagi ngetik nih, aku niatkan zakat fitrahku fardu karena Allah Ta'ala, atau niat zakat harta misalnya karena Allah Ta'ala, enter sampai sana. Ya, bolehkah? Boleh aja. Zaman sekarang canggih. Sekarang ini canggih, saking canggihnya zaman ini, zakat itu transfer. Tapi memang kurang afdol. Kenapa kita katakan kurang afdol transfer? Karena yang menerima pasti orang jauh, rata-rata. Nah, zakat itu terafdol orang nang kita begawi di mana. Kalau kita orang Samarinda, maka jangan keluar zakat daripada Samarinda, kecuali ada kepentingan yang betul-betul mendesak. Rupanya di Papua sana perang, akhirnya banyak terjadi kemiskinan, maka nggak apa-apa karena ada hajat yang besar. Tapi kalau ada kepentingan, apalagi sekedar bulik kampung, hendak memadahkan, aku ini sukses di kampung orang, ke kampung bulik kampung berbagi zakat, jangan. Karena kita bercari, di mana kita bercari, di situ dikeluarkan zakatnya. Karena sebagian orang ada nang gitu, bolehkah? Sebenarnya boleh aja Pang, cuma kalau etika fikih kada bagus gitu. Bolehkah mengeluarkan zakat sebelum haul? Ini kalau zakat harta, bayar laku tanah langsung keluarkan, padahal kada wajib. Tunggu setahun dulu anyar wajib. Tapi bolehkah kebiasaan begitu? Ya juz boleh. Ta'jilu qabla mudi'i kullil haul, mendahulukan zakat sebelum lewat 1 tahun. Ya boleh. Tapi dengan syarat sampai nisabnya. Nisab ini berapa kemarin kalau dihitung emas murni 83
gram emas, atau kurang lebih kalau duit sekarang 83 juta atau 80 juta itu sudah masuk. Berapa kemarin? Kita ingat lah, hitung 83 ya kemarin ya, 86 kalau kadar 90. Diulangi lagi, dinahapi lagi. Berapa duitnya kalau duitnya berapa segram, berapa sekarang? Kadar 90 lah, 90 berapa gitu. 960 kali 83 lah, atau kalau kita baapik 80 lah. Baapik karena nyata masuk gitu nah. Anggaplah 80 kalau anak baapik 80 gram dikali berapa Om? 960.000. Nah, 76.800 kurang lebih. Kurang kalau kita ambil patokan paling rendah 80 gram. Karena emas ini biasanya 83 kan anunya, nisabnya. Tapi ini bukan emas pasar pagi, bukan. Kalau itu 70 kan kadarnya ya. Kalau emas pasar pagi ulun rasa biar 90 gram kan belum kena, karena ini rendah anunya 70, kecuali 90 lebih. Intinya nang gitu. Bolehkah mengeluarkan zakat harta berdahulu? Boleh. Cukuplah ulun rasa masalah zakat ini terkadang ngalu juga kepala berhitung-hitung ini. Karena kita bahas, karena minggu depan insya Allah siapa yang berhak menerima zakat. Orang fakir tuh kayak apa dulu hitungannya? Miskin. Orangnya menyewa aja, iya menyewa, tapi gajinya 10 juta lebih sebulan, atau 50 juta cuma menyewa karena ini bukan orang sini. Rupanya orang luar pulau, cuma di sini berdiam begawi menyewa, wajib kan dapat zakat, padahal kan di rumah. Makanya kita akan bahas karena fakir tuh kayak apa, miskin dan lain sebagainya. Itu siapa yang berhak menerima zakat. Al-Fatihah. Kemarin kita bahas tentang waktu di antara maghrib dan isya. Di antaranya juga sholat sunnah awwabin habis maghrib dan antara maghrib isya. Siapa yang sholat di antara maghrib dan isya 2 rakaat, maka Allah akan bangunkan dia satu rumah dalam surga. Jadi Guru Bakri kalau rumahnya aja di surga, mustahil orangnya di neraka. Kenapa orang nang sunnah aja dikerjakan, apalagi yang wajib? Tapi dulu kan yang prioritas apa, ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah. Setelah itu tambah 2 rakaat. Ini 2 rakaat di luar ba'diyah lah maksudnya. Jadi habis maghrib selesainya, orang wirid selesai, barunya ba'diyah 2 rakaat. Inya tambah 2 rakaat, maka ujar Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Siapa yang sholat habis maghrib 6 rakaat dan dia tidak berbicara di antaranya itu, maksudnya sembahyang ngajak ada bekesahan dengan perkataan yang buruk, maka itu mengimbangi ibadah selama 12 tahun. Karena 12 tahun 12 tahun bahkan ada gampang 12 tahun. Dalam riwayat yang lain, siapa yang sholat di antara maghrib dan isya 4 rakaat atau 6 rakaat, 4 rakaat, maka mengimbangi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini 83 tahun kurang lebih. Cuma bukan 83 karena ini khairum min alfi syahr, bukan mengimbangi 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Ratusan tahun aja dapat 4 rakaat, cuma ngalih bang tegawi, perut lapar di situ ya. Lagi rame-ramenya ya kan. Kemudian yang kita bahas, wa alaika bi sholatil lail, kamu harus sholat malam. Nah ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan.
Afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sepaling afdolnya sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, fadlu sholatil lail ala sholatin nahar kafadli sadaqatis sirri alal alaniyah. Keutamaan sholat malam ketimbang sholat di siang hari seperti keutamaan sedekah secara diam-diam atas beterang-terangan. Shadaqatus sir ini dikatakan oleh Nabi memadamkan amarahnya Allah. Jadi apabila Allah hendak marah, hendak ma'azab, hendak menurunkan bala, bersedekah diam-diam, maka bala itu tertolak insyaallah dengan sedekah diam-diam. Nah, itu keutamaan sedekah diam-diam ketimbang yang terang-terangan. Nah, itu keutamaannya. Dan cukup kata ulama menandakan kalau malam itu lebih mulia ketimbang siang. Dalam Al-Quran itu setiap disebutkan waktu malam dan siang selalu malam duluan. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza jalla. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar tulijul laila fin nahar, tulijul laila fin nahar. Pasti ini dulu baru ini. Bahkan surahnya pun wasyamsi waduhaha. Surah berikutnya wal laili idza yaghsha. Kada itu terbalik. Tapi anunya ayatnya. Ayatnya tuh kalau digandengkan antara siang dan malam selalu malam berdahulu. Dan kejadian-kejadian besar dalam agama kita pasti malam biasanya. Isra Mi'raj malam, Lailatul Qadar jelaslah sudah Lailatul malam. Nabi Musa menerima Taurat malam. Ya, semua malam tuh. Nabi hijrah malam. Bahkan para aulia itu diangkat menjadi wali di waktu malam. Ma'aqadali waliyin wilayatan illa billail. Tidaklah seorang wali itu diangkat kewaliannya kecuali di waktu malam. Alaikum biqiyamil lail, kamu harus sholat malam kata Nabi. Fa innahu da'abu sholihin, karena itulah kebiasaan pendidikannya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum, dan itu menjadi tempat berdekatnya kalian kepada Tuhan kalian. Wa maghfaratun lisai'at, dan menjadi penghapus bagi segala kesalahan. Wa manhatun anil ismi, dan menjadi pencegah dari perbuatan dosa. Wa matradatun lidda'i anil jasad, dan dia menjadi penangkal racun dalam tubuh. Nah, ini baru diteliti sama orang. Amun Nabi mengucapkan bahari, orang kan banyak tanya, oh sholat malam itu membuat kesehatan baik. Tapi sekarang kan orang tuh canggih, diteliti dengan dokter, bujur ternyata. Dan beda orang nang begadang aja dengan sembahyang beda. Orang nang begadangnya matanya panda biasanya hitam. Tapi kalau orang itu sembahyang malam, ini darah itu terputar. Makanya ulun pernah dengar ceramah, orang itu rancak sakit kepala. Ini benar kita bisa mengamalkan dia nih. Cuma seorang itu setiap inya mengamalkan itu berkurang sakit kepalanya tuh. Ketika inya sebelum subuh, inya tahajud, lalu sujudnya dilawasinya. Sujud dilawasinya, dilama-lamakannya sujud. Itu segar ringan awaknya. Ya mungkin penyakitnya juga yang pas dengan itu. Kalau yang perlu dokter ya berobat ya berobat. Tetapi maulah jasad itu sehat karena penangkal racun. Ya, ujar Nabi itu. Salat malam itu matrodatun lidda'i anil jasad, penangkal bagi racun yang berada dalam tubuh. Dan perlu diketahui kata Imam Haddad, anna man shalla ba'dal isya, bahwasanya orang yang sholat setelah isya faqad qoma minal lail, maka sungguh inya dikatakan sudah sembahyang malam. Termasuk sembahyang malam itu adalah sholat habis isya. Tarawih itu termasuk sholat malam, tapi afdolnya guring dulu.
Tapi tetap bolehkah? Boleh. Tapi kalau kita bicara afdol lebih tidur duluan baru bangun. Tapi bolehkah sholat malam itu tanpa tidur? Boleh. Bahkan sholat yang dilakukan setelah isya itu termasuk sholat malam. Ada ulama-ulama dulu dari Imam Haddad yang dia wiridnya itu dari awal malam. Walakin fil qiyami ba'da naum, tetapi dia melaksanakan sholat malamnya itu setelah tidur untuk membikin setan tuh kesal. Oh dah guring ini dah. Sekalinya bangun, Pak, bungul banget si iblis nih. Rupanya bangun nih ya. Tapi kalau kita kada kuat jangan. Ujung-ujungnya lah larut. Bahkan sunnah itu dikatakan kalau habis sholat malam sunnah tidur lagi untuk menunggu subuh. Makanya para sahabat Nabi itu dulu ketika orang itu habis azan atau mendekati azan tiduran, karena di masjid bersandar itu nah. Itu guring. Apalagi kita ini hayya qayyum lawas saja tuh, kalau lawas lagi bagus tuh 4 baca bang. Iya. Ujar Imam Ibnul Qayyim, siapa nang membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali dalam sehari semalam, maka itu sangat ampuh untuk menolak hati mati. Itu amalan menghidupkan hati, karena kalau hati itu hidup tam. Kalau hati itu hidup, beribadah nyaman, sembahyang tuh kada berat lagi. Batisnya dibawa ke majelis, dibawa ke masjid ringan, nah hatinya hidup. Ini kan rajanya ini hati. Nah, apa amalannya? Diantaranya sehari semalam itu membaca 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu sangat mujarab untuk hati itu hidup, ujar ulama. 40 kali. Makanya kapan waktunya membaca itu? Ujar ulama bahari pas sudah ini menunggu orang bangun. Jadi lawasi aja lagi antara azan dan iqamat, baca ya hayyu ya qayyum 40 kali. Begitu hebatnya ya hayyu ya qayyum itu sehingga ditawasuli. Kita kan bertawasul biasanya dengan kalau dengan aulia gitu kan, ya berkat saya saman, nah ya Allah. Kan bertawasul tuh, ya Allah berkat saya saman, ya Allah berkat Abdul Qadir Jailani. Tapi ulama itu bahkan mengatakan yang nyata boleh itu tawasul dengan amal soleh. Kalau dengan para aulia sebagian ulama menolak. Ulamanya ulama-ulama Wahabi, Abu Hanang Selawar Tinggi itu kawan-kawan kita itu menolaknya, kada maunya tawasul dengan wali, katakannya syirik. Tetapi apabila dinyatakan bolehkah tawasul dengan amal soleh, inya pun membolehkan. Jadi sepakat tuh antara kita dengan teman-teman salafi, sepakat bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Nah sehingga hebatnya ya hayyu ya qayyum itu sehingga ditawasuli. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allah dengan berkat bacaan ya hayyu ya qayyum itu, nah ya Allah dengan berkat namamu ya hayyu ya qayyum matikan kami husnul khatimah. Ini itu maknanya tuh. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi rahmati wasi'ah. Ya Allah dengan berkat bacaan ya hayyu ya qayyum dana ya Allah yang kami baca tadi, mudah-mudahan dapat rahmat yang luas. Biha itu nah kembali kepada amalannya itu. Nah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi taubati wal qabul. Ya Allah dengan berkat bacaan ya hayyu ya qayyum itu nah 40 kali tadi itu, dengan berkat namamu ya hayyu ya qayyum ya Allah mudah-mudahan taubat diterima ya Allah, bi taubah wal qabul. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi ghufrani dzunub. Ya Allah dengan berkat bacaan ya hayyu ya qayyum, dengan berkat nama pian ya hayyu ya qayyum ya Allah ghufrani dzunub, pengampunan dosa ya Allah kami minta berkat itu ya Allah. Nah sebagian ulama lagi menambahkan ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bisattaril uyub. Ya Allah tutupi aib-aib. Nah itu tawasul namanya. Makanya kita juga habis sembahyang biasanya ya Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu kemana kembalinya? Itu kembalinya kepada astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 11 kali. Kalaunya subuh 27
kali siapa nang membaca astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, intinya inya mendoakan dia dan orang Islam, maka pahalanya ujar Nabi dalam riwayat inya mendapatkan pahala sebanyak orang beriman di dunia ini, laki-laki dan perempuan. Berapa jumlahnya orang beriman di dunia ini? Yang jelas hampir 50%, 40 atau 30% Islam di dunia ini. Karena bersaing antara Islam dengan Nasrani itu di dunia ini bersaing, bahkan data itu yang terakhir masih banyak orang Nasrani pada orang kita. Karena Eropa aja rata-rata orangnya, Timur Tengah masih banyak ada juga orangnya. Tapi imbang hampir, apalagi semakin tahun semakin banyak orang masuk Islam. Nah, negara Eropa yang paling banyak masuk Islam setiap tahun Prancis. Itu negara yang data masuk Islamnya lebih banyak setiap tahun, meningkat. Apalagi semenjak Timur Tengah itu hancur, dibom, perang terus, perang saudara, perang ini, akhirnya kayak Syria dibom, akhirnya banyak pengungsian tuh, akhirnya masuk ke negara-negara yang lain, kawin, akhirnya bertambah. Barangkali di situ hikmahnya. Karena kita bingung juga kenapa maka Timur Tengah ini perang terus, maka Islamnya banyak Timur Tengah. Mungkin dari situ, karena tahambur Islam di mana-mana. Itu di antara hikmahnya mungkin. Jadi hebat tuh sholat malam. Habis isya sudah masuk sholat malam. Wa mujahadatun linnafs, dan sholat malam itu merupakan latihan jiwa. Wasirrun ajib, dan ada rahasia yang begitu besar sholat malam. Tapi kada gampang memang tahajud yang Allah perintahkan dengan Rasulnya dalam firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di antara sebagian waktu malam maka hendaklah bertahajud sebagai tambahan sunnah buat kamu. Jadi Rasulullah itu wajib sembahyang malam. Jadi jangan pian terpikir Nabi nyaman jar begini lebih dari 4 boleh. Itu satu sisi aja. Tapi sisi yang lain, sidin duha wajib, sidin sembahyang malam wajib, sidin witir wajib. Kalau kita kan sunnah semua tuh, tapi bagi Nabi itu wajib semuanya tuh. Kemudian kalau kita kan memutuskan perkara, kita nih pemimpin, misalnya kepala keluarga kah, RT kah, lurah kah, camat kah, bisa memutuskan perkara. Tapi kalau Nabi hukumnya wajib musyawarah, itu hukumnya wajib. Jadi sekian banyak yang khususiat Nabi, cuma orang itu hanya mengingat masalah nikahnya aja. Padahal khususiat Nabi itu banyak yang wajib buat Nabi, kita kada, itu aja. Nabi pun setelah menikah dengan istri yang banyak kada boleh menceraikan. Kalau orang kan kadang sudah ampihan boleh ke bini tuh uyuhnya. Iya. Kalau Nabi udah bisa begitu, habis dinikahi tanggung jawab sampai ke mati. Jadi banyak kewajiban yang Nabi itu berbeda dengan kita. Ya. Termasuk sholat malam itu wajib buat Nabi. Dan Allah Ta'ala dalam sebuah riwayat sangat kagum dengan seorang hamba yang apabila dia bisa meninggalkan tempat tidurnya dan keluarganya untuk beribadah sholat kepadanya. Allah Ta'ala kagum dan bangga. Wa yubahiya bihi malaikatahu, dan hamba ini akan dipamerkan oleh Allah di tengah malaikat-malaikatnya. Tuh malaikat, lihati hambaku ini bisa meninggalkan tempat tidurnya, bisa meninggalkan bininya untuk apa? Untuk berhadap kepadaku. Dan Allah Ta'ala akan lebih perhatian dengan dia. Ini wa yaqbilu alaihi biwajhil karim. Allah akan perhatian khusus dengan orang itu. Makanya beda orang ahli qiyamil lail dengan yang kada itu beda. Mudah-mudahan ulun bisa, pian bisa lah, mudah-mudahan. Ya minimal itu sebelum subuh lah, minimal. Hendak pergi subuh itu 2 rakaat kah di rumah minimal. Mudah-mudahan bisa tegawi. Mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita,
menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat kita. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyya wa ala kulli ma nabi salafu salih bi niyatul qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.